अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजया ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मग्नम् भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनः कष्टिभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्परकुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्विरदवक्त्राभ्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् अधवरं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मुकुलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरं दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदैकैवर्तके केशमे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे अष्टादशोऽध्यायः। अध्याय अर्जुन ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗಾಳಿಗೆ ಇದರಾದ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ತ್ರಿಗರ್ತರು, ಶಿಬಿಗಳು, ವಸಾತಿಗಳು, ಗೋಪಾಲರು, ಅನೇಕ ಕೌರವ ವೀರರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಸತ್ಯದೇವ, ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿ, ಮಿತ್ರದೇವ, ಶ್ರುತಂಜಯ, ಸೌಶ್ರುತಿ, ಚಂದ್ರದೇವ, ಮಿತ್ರವರ್ಮ, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರನಿಪುಣರಂತ ಪುತ್ರರೊಡನು ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಕೂಡಿದಂತಹ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಆವರಿಸುವಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೀಗೆ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗರುಡನನ್ನು ಕಂಡ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚದುರಿದು
ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಶಲಭಗಳಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ಯದೇವನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಹೊಡೆದ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರದೇವನು 63 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಚಂದ್ರದೇವನು 7 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಮಿತ್ರವರ್ಮ 73 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಸೌಷ್ಠಿ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಶುತಂಜಯ 7 ಬಾಣವನ್ನ, ಸುಶರ್ಮ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಆಗಲೂ ಅರ್ಜುನ ಎದುಗೊಂದಿದೆ ಆ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ. 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೌಷ್ಠಿತಿಯನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರದೇವನನ್ನ, 20ರಿಂದ ಸುತಂಜಯನನ್ನ, 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಿತ್ರದೇವನನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸತ್ಯದೇವನನ್ನ, 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಿತ್ರವರ್ಮನನ್ನ, 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶುತಂಜಯನನ್ನ ಕೊಂದು ಸೌಷ್ಠಿತಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿರೀಟದೊಡನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಚಂದ್ರದೇವನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಮರ ಆಯುಧವನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಸಿಂಹನಾಳ ಮಾಡಿದ. ಆ ತೋಮರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಚಾಟಿಯು ಕಡಿವಾಣಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಸಡಲು ಬಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೈಗೆ ಗಾಯವಾದದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಅರ್ಜುನ ತೀವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ರಥವನ್ನು ಸತ್ಯದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡು, ಈಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಒಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೊಂದು ಚಾಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯದೇವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಗಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಕೋಪದಿಂದ ಸತ್ಯದೇವನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವಾದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ವತ್ಸದಂತ ಎಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದಿಂದ ಮಿತ್ರವರ್ಮನನ್ನ, ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಶಪ್ತಕ ಸೇನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದ. ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಮಿತ್ರದೇವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬೇರೊಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಸುಶರ್ಮನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಶಪ್ತಕರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜುನನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು 10 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮೊಳಗುವಂತೆ ಆರ್ಭಡಿಸುತ್ತಾ ಶಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನ ಬಾರ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಹೊರಟು ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಧ್ವಜಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ರಥಗಳು, ಪತಾಕಿಗಳು, ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು, ನೊಗ, ಅಚ್ಚು, ಚಕ್ರ, ಕಡಿವಾಳಗಳು, ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗಗಳು, ಮೂಕಿಗಳು, ಯುದ್ಧರಥಗಳು, ಬಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಾಸ, ರುಷ್ಟಿ, ಗದೆ, ಪರಿಗ, ಶಕ್ತಿ, ತೂಮ್ರ, ಪಟ್ಟಸ, ಚಕ್ರಗೋಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ ಶತಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಸೈನಿಕರ ತೋಳುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿಗಳು, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳು, ಕೈ ಬಳೆಗಳು, ಹಾರಗಳು, ಕಾಶಿಮಾಲೆಗಳು, ಕವಚಗಳು, ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳು, ಶಿರಸ್ಸಮೇತವಾದ ಕಿರೀಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅರ್ಜುನನ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದ ಚೆದರು ಬಿದ್ದವು. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಮಾನನಾಗಿ ಅಂದವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ತಲೆಗಳು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕನಿಕರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಚಂದನ ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧರಂಗ ರುದ್ರನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಾನದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ರಾಜಪುತ್ರರು, ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯು ಮುರಿದ ಪರ್ವತ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿತು. ಅರ್ಜುನನಂತೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಹಲ್ಲಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ ರಥಚಕ್ರಗಳು ಆ ರಕ್ತದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಳದೆ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುವೇಗ ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಸಂಶಕ್ತ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ.
ಯಾರ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕುದುರೆ, ಆನೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ. ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರೋದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತ, ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೀ ಬಾಣಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಬಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ನೋ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ, ಇವನು ಶಿವನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ, ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಂದಿ, ಕಾಡು ಹಂದಿ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಂತೆ ಬಂದು ಅವನು, ಇಬ್ರು ಅದು ನಂದು ಬೇಟೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಶಿವನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವನ ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು, ನಾನು ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಅಧರ್ಮಗಳ, ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ರಾವಣ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಅವನ ರಥವನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ಸಾರಥಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಲಿಯನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಯಾವಿಗಳು, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿ ರಾವಣಂದು, ಅವನ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಅವನ್ಗೆ ಇದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರಥ. ಹಾಗೆ ಮಾತಲಿ ಬಂದು ಇಂದ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣನೊಡನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ನಾಶ, ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ತಾವಾಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಪತಂಗಗಳಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವರಿವರ ಕರ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿತ್ತ ಕತ್ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೇಜ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುತ್ತಲಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ತಾವೇ ಬಂದು ರಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸತ್ವ ದೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಗಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರು ಬಯಸಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದೀಪದ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ತಿರಿ ಅದು ಉರಿತಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಸಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ರಾಮ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಮೃತ್ಯು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಈ ರಾವಣಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಬರೋದು. ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಅಪಮೃತ್ಯು ಏನೋ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅದು ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಬಂಧನವ ಕೊಡುವವನು ಅವನೇ, ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸುವವನು ಅವನೇ. ಭಯಕೃತ ಭಯನಾಶನಃ. ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟನ? ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯೆ, ನಾಟ್ಯವೋ ನೃತ್ಯವೋ ವೇದವೋ ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಇನ್ನೇನೋ, ರಾಜ ಅದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟ ರಾಜನಿಗೆ? ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನೇನೋ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ್ನೆ?
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೋ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇವನು ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವನೇನೋ ಕೊಂದೆ ಮಾಡದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತಗಾಮ. ಇವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೂ ಅವನಿಗೇನು ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಏನೋ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ರಾಜನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಭಗವಂತಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಾತು ಅವನಿಗೆ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯ, ಭಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮೂಲತಃ ಅವನು ಏನೋ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನ್ಮನ ಭವ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಇಟ್ಕೋ, ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದಾ ತುಂಬಿರ್ಲಿ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸೋ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಇದ್ರದ್ದಕ್ಕೂವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವು ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಆ ಭಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಪಿನೋ ಭವಂತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಲೋಕದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ ಅಂತರದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೊದಲೇನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ನೀನು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೊಡೋಣ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಾಸನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈದವನು, ಇಲ್ದಿರ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ. ಬಂದ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಬಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ಈಗ ಇವನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕರ್ಮ ಇದೋ, ಈಗ ಯಾರ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಕರ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ
ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಅವರನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ತಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ರೋಲೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಿನ್ನೇನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಹಸು ಹುಲ್ಗಾವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆ ಕಡೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಅಷ್ಟು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಿಸುವನು ಭಗವಂತ. ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ. ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಅದರ ತಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ 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 ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಣದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಕ್ತೋ? ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ಕುಣಿಯುವ ಗಾರ್ಧವ ನೀನು ಅಂತಾನೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಂಶಗಳು, ಏನೋ ಬಯಕೆಗಳು, ಯಾವುದೋ ಸೆಳೆತಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಅವನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾಯಿಸಿ ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪರಿಸರ, ಇದು ಕೆಲಸವಾಗ್ಲಿ, ಇದಾಗ್ಲಿ, ಜನ್ಮವಾಗ್ಲಿ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀಯೋ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇವನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಗಿನ ಸಂತೋಷವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೋ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆಯೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಯಾವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿವೇಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಾರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನಡಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಹೊಣೆಗಾರ. ಇದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನ ಸ್ವಾದಮತ್ತಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅನಶ್ನನ್ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಅಂತ. ಇದು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಣ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಎದುರಿಸಿದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಡೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೊಡೆದು
ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಈ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ರಥಿಕನಾದವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು, ತನ್ನ ಸಾರಥಿ ಅವರನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೇಲೂ ಬರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಈ ಕೌರವರೊಡನೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಕರ್ಣ ಹೋದ, ಅವನ ರಥ ಸಾರಥಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಓಡೋದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರಥ ತಗೊಂಬಂದ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ಲೆ 4-5 ಸರಿ. ಇವನ ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೋಳಿಗೆ ಅವನು ಬೀಸಿದ್ದು ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಅರ್ಜುನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ರಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನ ಕೋಪ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಕೋಪವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ರಥ ಸಾರಥಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕವಚ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿದೆ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದೀಯ, ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀಯಂತೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರಾಣನೇ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾದಾಗ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ, ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಶ್ರಿತರನ್ನ, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ನಂದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೋಪದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ 13 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. 5ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ದ. 6ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಧ್ವಜವನ್ನ, 7ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಚಾಪ ಕಡ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಥಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಚಾಕಚಕ್ಯೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದವರು, ರಥಿಕನನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಸಾರಥಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂತಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ರಥ ಓಡಿಸೋರು, ರಥಕಾರೀನ್ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಅಧಿರಥ ಅವನ ಮಗ ರಾಧೇಯ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ರಾಧೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಸಾಕಿದ ಮಗ ಇವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಧೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಅವನು ಕೂಡ. ಸಂಜಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮಾತ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಾರಥಿ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ ಅಂತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ದ. 6ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಧ್ವಜವನ್ನ, 7ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಚಾಪ ಖಡ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಉಳಿದ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ಣ, ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಹಾರಥರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಉಪಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕತೆ ಜೋರಾಯ್ತು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ. ಇವನೇನೋ ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಡುವಂತ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ, ಅವನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇರ್ದ. ಸರಿ, ಮಾಸು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಂದ್ವ, ಕೈಯಿಂದ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಕೈ ಸಿಕ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು. ಕೋಪ ತೀವ್ರತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಉಪಕ್ರಮವಾಯಿತು.
ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ರಣವಾದ್ಯಗಳು, ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ಕೆಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಟು ಹೀಗೆ ಪಾಂಚಾಲ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಪದಾತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸೈನಿಕರು, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಥಿಗರನ್ನ, ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ನೀತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಂಖಘೋಷವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಣಘೋಷ ಒಳಗೋಗ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ನು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈರನ್ನು, ಈಗ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು, ಇದು ಕಾಲಾಳು ಆದವನು, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದವಂತ ಪದಾತಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಾಡು, ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋವನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ರಥದಲ್ಲಿ ಇವನು ರಥದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಯುದ್ಧದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರೀತಾರೆ, ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೌತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶೂರರೆಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿಯೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರದೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕಣ್ಮರಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದವರು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೀತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ರೇಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಡೆದಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ವಿವೇಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಿನೂ ಆಗುದು. ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ರಥಿಗರು ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಎತ್ತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಡತಾ ಇದ್ವು. ಅಶ್ವಾರೋಹಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಮುತ್ತಿ ಭುಜಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುದುರೆ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ್ರು. ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೆಲವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸವಾರೊಡನೆ ತೆಗೆದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆರ್ತಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಗಜಯೋಧರು ತಮಗೆ ಅದೊಂದು ಶುಭ ಶಕುನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಏರಿದ್ದ ಆನೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಗಜಗಳಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಪದಾತಿಗಳು ಹೆದರದೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಉತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೋಧರನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರನ್ನ ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಸಲು ಅವರ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಕೊಂಬುಗಳ ತಿರುತಿನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಕೂಗುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಆಗಲೇ ಮೃತರಾದ್ರು. ಕೆಲವರು ಶತ್ರು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್. ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಗೇಟು ತಡೆನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಇವರು ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೋರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುರಿಯಿತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಬರೋದು. ಎಲ್ರು 10 ಜನ ಅವನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಾವು. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಬಿನಿಂದ ನೂಕಿ ಅವರ ಶರೀರ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕೆಲವರು ತೊಂಡೆಲಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಬಂದವು. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯೋಧರ ಶರೀರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿದ್ವು. ಪ್ರಾಸ, ತೋಮರ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೋ ದವಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ನಾಟಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಥಿಗರಿಂದ ಅಶ್ವಾರೋಹಕರಿಂದ ಬೈದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗಜಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ವು. ಅಶ್ವಾರೋಹಕರು ತೋಮರ ಆಯುಧದಿಂದ ಖಡ್ಗಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗೆ ಆನೆಗಳು ಕವಚಧಾರಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ರಥಿಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆನೆ ಗಜಗಳ ವಜ್ರಾಹತವಾದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದತ್ತೆ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯೋಧರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಲೆಗೋದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಜುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೇಶಿ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೋಳು ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಎದೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ತಲೆಯನ್ನೇ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ.
ಸತ್ತವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೋಪದಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸತ್ತ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ, ಪೌರುಷ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಮುಷ್ಟಿ, ಕೇಶಿ, ಬಾಹು ಯುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದವು. ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ತಡೆಯುವಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅವನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇರಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಿಂಗೆ ಇವರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾವಿರಾರು ಮುಂಡಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧಗಳಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಕವಚಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ವಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋಲಾಹಲ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ, ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಮನ್ಯುರ ಕಾರ್ಷೇತ್ ಮನ್ಯುಃ ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ, ಮನ್ಯುಃ ಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ, ಮನ್ಯುಃ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ, ಏಷತೆ ಮನ್ಯುಹೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಚಿಕ್ಕವರೋ ದೊಡ್ಡವರೋ. ಅವನು ಅತಿ ಕೋಪಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ? ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪದಾತಿಗಳ ಜೊತೆ, ಅಶ್ವಾರೋಹಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಶ್ವಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ, ಕುದುರೆ ಸವಾರರೊಡನೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ರಥದ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಶುರು. ಉದ್ವೇಗ, ಕೋಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮೃಗ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೋ ಅಂತ ಜೋರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೆ, ಕ್ರೋಧ ಎರಡನೇದು. ಕಾಮ ಅಂದು ಬಯಸಿಗೆ ಮೊದಲು. ಆ ಬಯಕೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಸಿಗದೆ ಇರೋದಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಆರುಗಳು ಷಡ್ವರ್ಗ: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಮೋಹ. ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅವನ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋಹವನ್ನ ಮನಕೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಮನಕೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿವು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು. ಜಯಾಭಿಲಾಷಿಯುಳ್ಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡು ತನ್ನವರೆಂದು ಇತರರೆಂದು ನೋಡದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದು, ಅವರೇನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡದೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ತಾವೇ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚತನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಚರಣೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮವರನ್ನು ತಾವೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಆ ಉಭಯ ಸೇನೆಯ ವೀರರುಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತು. ಮುರಿದ ರಥಗಳು, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಮೃತರಾದ ಕಾಲಾಳುಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಹೊರಟಿತು. ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಅರ್ಜುನನು ತ್ರಿಗರ್ತರನ್ನ,
ಭೀಮಸೇನ ಕುರುಗಳನ್ನ, ಅವರ ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನು ಅಪರಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಯಾತುರದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಅವರುಗಳ ವಧೆ, ಮಾರಣ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯ. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಆಸೆಗಳು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗ್ ಖಂಡಿತ ಜಯ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಭೀಷ್ಮನೂ ಕೂಡ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ಇವನಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ಪಾಂಡವರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ನನಗೂ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. 10 ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಮಹಾ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಭೀಷ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ 5 ಜನ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವನು ದ್ರೋಣ. ಅವನಿಗೂ, ದ್ರೋಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿದು. ಇವರುಗಳ ಈ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯುವಂತವ್ರ ಜನದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕರ್ಣ, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನೀನ್ ತೋರ್ಸೋ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಕುಲ ಸೋತ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ. ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂತಿ ಹತ್ರ, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳು, ಅವನು ಹೇಳು, ಅವನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳು. ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗನೇನೋ, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು. ಕುಂತಿ ಎಲ್ರೂ ಅಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಇವುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ದೂರ್ವಾಸನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ದೂರ್ವಾಸ 5 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕುಂತಿಗೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ, ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ, ಸಂದೇಹ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಮಹಾನು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದ್ರೂ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ಲು ಸೂರ್ಯನನ್ನ. ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದ್ಲು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಷ್ಟೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಈ ತೋಳ ತೋಳ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ನ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕತೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಕ್ರೈಡ್ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕತೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತೋಳ ಅಂತ ನೀನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂಗು, ನಾವು ಕೋಲು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಗಾವ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೋಳ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ದ. ತೋಳ ಬಂತು ಅಂತ. ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಊರ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ತಮಾಷೆ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಓಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರು. 2ನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇವ್ರು ನಂಬುದ್ರು, ಅದನ್ನ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ 1-2 ಏಟು ಕೊಟ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಡ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವನು 3ನೇ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗಿ ತೋಳ ಬಂತು. ಆ ಕೂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತೋಳುಗಳು ಬಂತು, ಹೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಾದ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಕ್ರೈಡ್ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ ತಮಾಷೆಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ವಿವೇಕ ಮೊದಲು. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಧರ್ಮ, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು. ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲು ಹೊಡೆದ್ರು, ಕುದುರೆ ಸಾರಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ತೋಳು ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಿ ಕಾಲಿಂದ ಎದೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದ್ರು. ಸತ್ತವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೋಪದಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿರುವ ಶತ್ರುವಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇರಿತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮುಷ್ಟಾಮುಷ್ಟಿ, ಕೇಶಾಕೇಶಿ, ಬಾಹು ಯುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಗಲ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅವನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೆ ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜನಗಳು ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನೇ ತಾನೇ ಕೂಗಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಆ ನಿರಪರಾಧಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇರಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾವಿರಾರು ಮುಂಡಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧಗಳಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಕವಚಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋಲಾಹಲ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದು. ಜಯಾಭಿಲಾಷಿಯುಳ್ಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡು ತನ್ನವರೆಂದು ಇತರೆಂದು ನೋಡದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡದೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ತಾವೇ ಕೊಲ್ಲರು. ಎದುರಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಈ ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಗಂಡನನ್ನ ರಾವಣನೇ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು? ನೋಡಮ್ಮ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಾಗ ಆ ಕೋಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಹೊರಗಿನವರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಉಭಯ ಸೇನೆಯ ವೀರಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತು. ಮುರಿದ ರಥಗಳು, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಮೃತರಾದ ಕಾಲಾಳುಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಿರುಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಂಜಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಮತ್ತು ದುಸ್ಸಹವಾದ ಅನೇಕ ದುಃಖ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೇರು ಅದು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಸತ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೀನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೌರವರು ರಾಜರಿಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಮಹಾರಥನಾದ ನನ್ನ ಮಗನು ವಿರತನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲವೇ? ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ನಡೆದ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಲಸು ಮೆತ್ತಿದೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದೊಂದು ಚೂರು ಮೂಸ್ ನೋಡೋದು. ಏನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದು? ಹೊಲಸದು ಅದು ನಾಯಿ ಗಲೀಜೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ನಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಗಲೀಜೋ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿಂದೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲಸೆ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರಾಗಿ ಇದಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಆ ಯಾವ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ? ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅವನಿಂದ ಸೋತ
ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಸೋತ. ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಥ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣ, ಕೃಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಸೋತ, ಇವನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕೇಳೋ ಬಯಕೆ. ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ನೀನು. ಇಲ್ದ್ರೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು, 2 ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲಗೆ ಈಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೇರೊಂದು ರಥವನ್ನು ಏರಿ ವಿಶ್ವಸರ್ಪದಂತೆ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ದುರ್ದುರನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ನಡೆ ಬೇಗನೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ಅದೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿಂತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡು, ಬಿಡು ರಥವನ್ನ, ಬೇಗನೆ ಬಿಡು ಎಂದು ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೂತನು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಥವನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹತ್ತಲಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೂಡ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಮಹಾರಥರಾದ ಆ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆತುರದಿಂದ ರಥಾರೂಢರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆತೊಡಗಿದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಮುರಿದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಸಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಹೊಸ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ದುರ್ಯೋಧನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೇರೊಂದು ಧನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಂತಿರುವ ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೇಲೆ ಕರೆದ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರವಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಕೋಪಗೊಂಡ 2 ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಯಿಸುವ ಆತರದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಭೀಮ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಟಿ ಭರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ. ದ್ರೋಣ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಶಸ್ತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣವನ್ನ ಅವನು ಹೂಡುವ ರೀತಿ, ಯಾವಾಗ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಹೂಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕಾಣದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. 2 ಕೈಯಿಂದ ಅವನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವನು 2 ಕೈನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ನಿಷ್ಣಾತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಮದಿಸಿದ ಮಹಾ ವೃಷಭಗಳಂತೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ವಿದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಿತವಾದ ಕಿಂಶುಕ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ಅವರ ತಲಶಬ್ದಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದುರಿಗೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಜ್ರವೇಗವುಳ್ಳ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸರ್ವನಾಶಕವಾಗಿಯೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಧರ್ಮರಾಜ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊಡೆದ. ಸುವರ್ಣ ದಂಡವುಳ್ಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿ ವಿಫಲವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೇಗಿ 9 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೊಡೆದ. ಆ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೊಂದ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣ ತೆಗೆದುದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಮೈಯನ್ನು ಭಯದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತು.
ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಿರುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗುಂಟಾದ ಭಂಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆ ಕಳವನ್ನು ಆಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಈ ಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ಧರ್ಮರಾಜ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಳರಾತಿಯಂತೆ ಘೋರವಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಒಂದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕವಚವನ್ನು ಹರಿದು ಅವನ ಎದೆಗೆ ನಡುವೆ ನಾಟಿದ. ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಓ ತಾಳು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಇವನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃತವರ್ಮ ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧೋಪಕ್ರಮವಾಯಿತು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಏಕವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯ 21. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ 16ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಂಬ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯ ವಿವಿಧ ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಪಾದಗಳಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಗಂಡುಗೊಡಲಿ, ಕತ್ತಿ, ಪಟ್ಟಸ, ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳು ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೀಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ ಪದಾತಿಗಳನ್ನ, ವಾಹನಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಮಲಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಳುಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಎಳಸಾದ ಕಣ್ಣು ಮೂಗುಗಳಿಂದ, ಅಂದವಾದ ಬಾಯಿಂದಲು, ರಮ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಪರಿಗ, ಮುಸಲ, ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ, ನಖರ, ಹೊಸುಂಡಿ, ಕದೆ ಮೊದಲಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಹತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಪದಾತಿಗಳು ರಕ್ತ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊಳಗಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರ ದರ್ಶನವುಳ್ಳ ಸೇನಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯಮನ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಚತುರಂಗಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ದೇವಾಸುರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ರಣರಂಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ರಣರಂಗ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಮುದ್ರ ಘೋಷದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕರ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಿನಿಕುಮಾರನನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಸಾತ್ವಿಯು ಕೂಡ ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ಕರ್ಣ ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಗೆಯ ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸಿ ಹೋದದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಹತ್ತಿರರೆಲ್ಲರೂ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಮಹಾಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಚತುರಂಗಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆನೇಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥನೂಲಹಳಂದ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಅರ್ಜುನ, ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯ ಕುಳ್ಗಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ ಪೂಜೆನ ಶಿವನಿಗೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೂವಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವನು ಅವನ
ಲಿಂಗದ್ದು ಸಂಪುಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಂತ ಹೂವನ್ನ ರುದ್ರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ ಕಂಡು ಏನು ಶಿವ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರದ್ದು ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ತೀರ್ಥನ್ ಒಲಹಳಂದ ಶೇವಡಿ ಮೇಲ್ ಅವನಿಟ್ಟಂತ ಪುಷ್ಪ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಬಂದ್ರು. ಮೇಘ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಘೋಷದಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ರಥ ತಮಗಿದ್ರಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ ರಥದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ರಥ, ಅದರ ಕುದುರೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯವಾಗುವಂತ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಾಣಗಳು ಖಾಲಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗೋದು. ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಡವನ ದಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಗಾಂಡೀವ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿಲ್ಲು, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿರಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಶಿವದನ ಸಮೇತದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರಜಿತು ಅವನು ಆ ನಿಕುಂಬಿಳ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ರಥ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅವನ ರಥ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆದಂತ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇದೇನೆ, ನಾಶಕ್ಕೆನೆ. ಈಗ ಅಣುಶಕ್ತಿ, ಅಟಾಮಿಕ್, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಿವಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾಕ್ಷಸೀರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತಲೆ, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬರೀ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಜನರೇಷನ್ ತನಕ ಇದರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಪಾಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರದೆಲ್ಲ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವೇಸ್ಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದರಿಂದಾನೇ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನರ್ಥಗಳು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು? ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟವನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪು, ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ಹುಲ್ಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಿಂಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಬೋನಸ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಗರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಂದಿಗಳಿರಬೇಕು ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಾಸರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೊಳತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಅವನ ನಿಯಮ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಗಾಂಡೀವನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ ರಥದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವನ್ನೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾಣಸಮಗಳ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವ ವಿಮಾನಗಳಿಂತದ್ದೇ ನಿನ್ನವರ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಆಯುಧ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳೇನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿದ.
ಗಾಳಿಯು ಮೇಘಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಲಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗಜ ಯೋಧರೊಡನೆಯೋ, ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳೊಡಗೂಡಿದ ರಥಗಳನ್ನು ರಥಿಗರೊಡನೆಯೋ, ಕುದುರೆಯೋ ವೀರರೊಡನೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಂಡವಾಗಿ ಕಡಿಸಿ ಯಮಪುರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆಗಲೇ ಅರ್ಜುನ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನ, ಕುದುರೆಯನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ಮುರಿದ. ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವನು ರಾಜ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆ ಛತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾ ಮೋಹಿ ಮಹಾಬಾಹುಂ ರಘುವೀರಂ ಮಹಾಬಲಂ ಗಜೇನ ಮಹತಾಯಾಂತಂ ರಾಮಂ ಛತ್ರಾವೃತಾನನಂ. ಬಿಳಿಯ ಛತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ರಾಮನನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವೋ ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ರು. ದಶರಥ ಹೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇವನ ಬಿಳಿ ಛತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುರಿದ. ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನ್ನನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೊರಗಡೆನವ್ರನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಾನಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಜಯನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇವನು, ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಸೂತ ಊಳಿಗದಲ್ಲಿರೋನು, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಡ್ವೋ ಈ ಕೆಲಸ, ನೀನು ರಾಜ, ದುರ್ಯೋಧನ ಬರೀ ಯುವರಾಜ, ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ. ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ನಾವು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಾಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು. ಸೈನ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿನೋ ಅಧಿಕಾರವೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು 7 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನ ಕೋಪದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಅವನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೃಪನ ಮತ್ತು ಕೃತವರ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಕೃತವರ್ಮನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಗಾರಿ ಇದೆ, ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಧಡ ಧಡ ಅಂತ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ನಗಾರಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಕಿವಿಚ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಹೋಗುತ್ತೋ? ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ನಗಾರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ ಕೋಲನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಂತೆ. ಬರೀ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಕತ್ರಿ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬೇರು ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರನ್ನ ಪೂರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರು ಎಣ್ಣಿವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಈ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವಿವೇಕ ಬಂದಾಗ ಹೌದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೀ ಎಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕಂತ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಇವನ ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಕೃತವರ್ಮನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ದುಶ್ಯಾಸನನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನು 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆಯಾಸ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹೇಂದ್ರನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ಮೊದಲು 99 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ವೀರರು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಶಿಖಂಡಿ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಉಪಪಾಂಡವರು, ಪ್ರಭದ್ರಕರು, ಉತ್ತಮೌಜಸ್, ಯುಯುತ್ಸು, ನಕುಲ ಸದೇವ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಚೇದಿ, ಕಾರುಷ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೇಕಯ ದೇಶದ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯಗಳು, ಚೇಕಿತಾನ, ಧರ್ಮರಾಜ ಇವರೆಲ್ಲ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಂಬ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದ ಆ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೇನು, ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರವಶ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ತನಗೆದುರಾದ ಬಂದ ಮರವನ್ನು ಮುರಿದು ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾಯುವಂತೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವೀರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥಗಳೊಡನೆ, ಗಜಯೋಧರನ್ನ ಗಜಗಳೊಡನೆಯು, ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸವಾರರೊಡನೆಯು, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನ ಬಾಣ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಬಾಣಗಳನ್ನ, ದೇಶವನ್ನ, ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಲಿಗೊಟ್ಟು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುರಿದು ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಆಗ ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಸಲಗಳಂತೆ, ಪರಿಗಳಂತೆಯೋ, ಶತಗ್ನಿಗಳಂತೆಯೋ, ವಜ್ರಾಯುಧಗಳಂತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಾರದೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಆರ್ತಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಮರಣವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅನೇಕರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವರು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಗಿರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ. ಅಪರಾಹ್ನದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಯಾಹ್ನ. ಅಹ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಹ ಅನ್ನೋ ಪದ. ದಿವಸದ ಬೆಳಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದ ಸಮಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋ ತನಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನ 5 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ, ಪ್ರಾತಃ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ, ಅಪರಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾತ್ ಪರ, ಸಾಯಾಹ್ನ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ತರ್ಪಣ ಅಪರಾಹ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೇನೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶನ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 1.5 ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದರದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಅಹ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ಇದರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ತಮಗೆ ಜಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವಾದ್ಯ ಘೋಷ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಗರ್ಜನೆ. ಕೆಲವರು ಶತ್ರುಗಳ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಹೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಈ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ಬಂದ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ. ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿಗಳ್ದ, ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಯಾರವನು ಅಂತ.
ಇವನು ಕೇಳ್ದ ಅವನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರೋ ನೀನು? ನಾನು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ, ನಾನು ಜಾತವೇದ, ನಾನು ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ರಮ್ನ ಯತೀತಿ ಅಗ್ನಿ. ಏನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದ. ಅವನೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟ ಮುಂದೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಗ್ನಿ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನ ಸುಡು ಅಂದ. ಅಗ್ನಿ ಏನ್ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಸುಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ. ಮುಗಿತಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಎಲ್ಲ. ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರ ಕೇಳ ಯಾರು ಬಂದವನು ಅಂತ, ತಲೆನೇ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ದ ಅವನು. ಅವನು ಹೋದ. ನೀನ್ ಯಾರು? ನಾನು ವಾಯು, ಪವನ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಉಳಿದಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ. ಏನು ನಿಂದು ಅಂದ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದ, ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ, ಟಾರ್ನೆಡೋಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾರಿಸು ಅಂದ. ಮತ್ತೇನು ಇವಂದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಂದು ಅಹಂಕಾರ ಹೋಯ್ತು. ವಾಯುನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಏನು ಇವರಿಬ್ರು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಕ್ಷನೇ ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದ ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ರು ಆ ಸಭೆನಲ್ಲಿ. ಆ ಉಮೆ ಈಶ್ವರನ ಪತ್ನಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನು ಬಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ವೇ? ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಸೋತು ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನು ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಆ ಯಕ್ಷ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಅಹಂಕಾರ. ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನನ್ನಂತೆ ಯಾವನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಯಾರು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆಯದ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು, ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರದು. ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಜನೈಶ್ವತಃ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನ ರಾಮ ಅಂತ ಜನರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ, ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆತ್ಮೋ ನಾಮ ಗುರೋರ್ ನಾಮ, ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಪತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮತ್ತು ನಮದು ಎಂಬುದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀರ್ ನುಮದೇನ್ ನಿವೈ, ನೀನು ನಿಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಾನು ನಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ, ತಾವೇ ವಿವೇಕದಿಂದ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಗ್ತೀರಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಮಲಗಿದ್ರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಲರುದ್ರನ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನದಂತೆ ಅನೇಕ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಚೇತನಗಳು, ಶರೀರಗಳು, ಆಹಾರ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ದೆವ್ವ, ಇವು ಭೂತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನರಿ, ಸಿಂಹ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡುಗ, ರಣಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತ ಹೆಣ, ಅವುಗಳ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಿಂಗೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೋಗಿ
ಶಲ್ಯನು ತನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.